ਸੌਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਦੇ ਸਨ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੀਰੇ ਹੰਡਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਤਲ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਜ ਤਖਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਤਾਜ ਤਖਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ नजराने तरे हो बेटा नजराने तरे कया सरदारा ने बेटा नजराने तरे कया सरदारा ने कुलवंत सिंगा देश राज दिया तुम्बा भैया कुलवंत सिंगा किता बर्बाद ओनू हो किता बर्बाद ओनू कौम दे गदारा ने किता बर्बाद ओनू कौम दे गदारा ने
परम सत्कारयोग गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, गरीब नवाज सतगुरु चावर छत्र तखत दे मालक दीन दुनिया दे पातशाह साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन हजूरी विच बैठ के साढ़े तो पहला तुसी सतगुरु की पवित्र गुरबाणी की कथा का आनंद माण रहे सी। और ढाडी जत्था हाजिर होया ते कुछ कहण तो पहला गरीब नवाज सतगुरु की पावन चरणों में साड़ी भी हाज़री लग जाए। फतेह बुला के कुछ कहण की प्रवानगी दिओ, गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज 22 मई का दिन है ते अज दे दिन शुरू होया सी साडे खालसा राज का सूरज डुबना। 1801 नूं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर ते कब्जा करके सिख राज कायम किया। कई सालां दी गुलामी पंजाब दे लोकां दे पैरां चों वो जंजीरां गुलामी दीयां लाईयां, उन्हां दे गलों गुलामी लाई ते एक आज़ाद राज खालसा राज कायम किया। इहदे तो पहलां भी बेशक साडा राज होया। 1708 नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं सच्चे पातशाह ने भेजिया, जिन्हें खालसा राज कायम किया, पंजाब का बादशाह बनिया। पर उदों भी आपसी फुट के कारण ये राज खत्म हो गया। 8 साल सानू खालसा राज करना नसीब होया, पर 8 साल तो बाद ये राज खत्म हो गया आपसी फुट के कारण। 2 धड़े बन गए, बंदई खालसा ते तत खालसा। ये राज खत्म हो गया। जिस कौम में फुट पै जे वो राज भाग नहीं कर सकती। ये तो बाद भी बेशक एक दिन ही होया, पर एक बारी फिर साडा खालसा राज होया। वो किने कीता? वो सी सिख राज के 2 महान योधे बाबा बोता सिंह ते बाबा गरजा सिंह। इन्हां भी नूरदी दे लागे केसरी झंडा गढ़ के खालसा राज का ऐलान किया। फिर 1801 नूं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर ते कब्जा करके खिलरियां मिसलों नूं इकट्ठियां करके खालसा राज कायम किया। बड़ा वड्डा साडा खालसा राज, जिहदियां धुम्मां जमना तो लैके जमरौद तक पैंदियां सी, काबल कंधार दियां कंधां तक जिस राज दियां धुम्मां पैंदियां सी, जिस खालसे निशान दियां। 1,45,000 मरबा रकबा, जिहदे 4 सूबे सी उस वेले, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर ते पेशावर। बड़ा वड्डा खालसा राज ते जिहदे विच उस वेले लोग खालसा राज के दरबार विच वड्डे वड्डे अफसर नौकरी करन वास्ते सिफारिशां पा पा के बाहरले देशों तो आण के नौकरी करन वास्ते भर्ती होए सी। 64 अंग्रेज अफसर सी जिहड़े खालसा राज के दरबार विच नौकरी करते सी, जिन्हां दी लियाकत वेख के उन्होंने महाराजे ने उस अनुसार उन्होंने उन्हां अहुदियां ते लाया। पर यह जिहड़ा खालसा राज साडे वड्डियां ने तलवारां नाल कायम किया, वो काबल कंधार तक जिहदे खालसी निशान झुले, ये फिर हौली हौली जो फुट का शिकार होने लगे तो खत्म होना भी शुरू हो गया। डोगरे 3 भरा ये दाखिल हुए। महाराजा रणजीत सिंह लाहौर बागबनपुर पिंड आ, उत्थे बसंती दरबार कराया करता सी, बसंत का मेला। ये उस मेले दे विच 94 जवानों की चोण हुंदी, जिहड़े अपने तलवार के जोर विखाउंदे उन्हां नूं फौज में भर्ती किया जाता। कुछ लोगों नूं दरबार दे लाहौर दरबार के सरकारी कामां वास्ते भर्ती किया जाता। इक्के दिन इसे ही दरबार दे विच सिख राज का महान योद्धा भर्ती होया, सरदार हरी सिंह नलूआ। उहदी तलवार के जोर वेखे तो भर्ती किया गया। ते इसे दिन ही इसे मेले विच 3 डोगरे भरा भी भर्ती किए गए। 3-3 रुपइया तो नौकर ध्यान सिंह डोगरा, गुलाब सिंह ते सुचेत सिंह। किशोर सिंह के पुत्रिया जम्मू तो चल के आए सी रोजी रोटी की भाल विच। इन्हां तिन्हां नूं भी भर्ती किया गया। एडे छात्र दिमाग सी, थोड़े समय विच ही ये ध्यान सिंह प्रधानमंत्री बन गया ते दूजे दोवें भरा भी जरनैल फौज के उच्चे अहुदियां ते लग गए। पर इन्हां बेईमानां ने
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਛ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੋ ਵਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਆ ਉਹ ਵਿਗੜ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਕਰਮ ਪਰਬਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮਰੌਦ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ 1837 ਨੂੰ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਪੇ ਸਲਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਖੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ 2 ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, 4 ਥੰਮ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। 4 ਥੰਮ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ। 2 ਥੰਮ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ 1823 ਨੂੰ ਤੇ 1837 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਥੰਮ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈ ਲੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋੜ ਦੇ। ਪਰ ਗਏ ਹੋਏ ਕਦੇ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵੈਦਾਂ, ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। 1 ਸਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਅੜਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਚਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਨੋ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਹਜੂਰੀ ਬਾਗ 12 ਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 22 ਮਈ 1839 ਦਾ ਦਿਨ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਇਸ 12 ਦਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 12 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਵਾਨਗੀ ਅਰਗੇ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਜਬੇ ਅੱਗੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਜੰਗ ਉੱਥੇ ਜਾਣਿਆ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਟਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਿਆ ਬੜਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੇੜੇ ਮੰਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਠੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਾ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਤੇਜ਼ ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ 12 ਦਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿੰਮੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਏ। ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਢੰਡੂਰਾ ਪਟਵਾਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਦਾਣੇ, ਪੈਸੇ, ਬਸਤਰ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਭੰਡਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ, ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੋਚੀਆਂ ਦਾ ਘਰ, ਚਮਿਆਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਢੰਡੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦਾਣੇ ਲਿਓ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਸੇ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਲੋ ਦਾਣੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜੋ ਰੱਬ ਕਰੇਗਾ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਦਾਦਾ ਪੋਤਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਭੰਡਾਰੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਵੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਤੀ। ਭੰਡਾਰੀ ਦਾਣੇ ਪਾਈ ਗਿਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਰ, ਉਹ ਪਾਈ ਗਿਆ। ਪੰਡ ਤਕੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫੇਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਏਡੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਹ ਚਾਰ ਫੇਰੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆ? ਏਡੀ ਭਾਰੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰਾ, ਪੰਡ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਰ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਬਸ ਕਰ ਜਾ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੜਾਸਾ ਕੀਤਾ ਚਾਦਰ ਦਾ। ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਝੁਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗਾ, ਲਿਆ ਪੰਡ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪੰਡ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਪੰਡ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਜਾ, ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ? ਏਡਾ ਪਰਪਕਾਰੀ ਕੌਣ? ਪਰਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮੜਾਸਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਲੱਗੀ ਵੇਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਨਾਂ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਮੇਰਾ, ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਧਰਮ ਮੇਰਾ, ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰਾ, ਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਖ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਜਾ ਦਾ ਕੂਕਰ ਆ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਦਾਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਉਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਸਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ ਮਾਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਨੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਪਾਰਸ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਛੁਆਈਏ ਇਹ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਵੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ
ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਫੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ 1,45,000 ਮਰਬਾ ਰਕਬਾ, ਜਿਹਦੇ 4 ਸੂਬੇ, ਜਿਹਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3,24,75,000, ਜਿਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਨਗਦ, 80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਮਕ ਆਈ। ਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੌਲੇ ਤੇ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ 26 ਕਰੋੜ ਕੀਮਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਏ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਡੌਲੇ ਤੇ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ 26 ਕਰੋੜ ਉਦੋਂ ਕੀਮਤ ਸੀ। ਆਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੌਲੇ ਤੇ ਵੱਜਾ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਡੌਲੇ ਤੋਂ ਹੀਰਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੀਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੋਲ ਤੇ ਲਿਆ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਜਮਾਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਭੇਟਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਥੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਦਾਰੋ, ਇਹ ਰਾਜ ਬੜੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾ ਦਿਓ। ਏਕਤਾ ਦੀ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਪਰੁੱਚੇ ਰਹੋਗੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਗੇ ਤੇ ਰਾਜ ਗਵਾ ਬੈਠੋਗੇ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਨਿੰਮੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਢਾਡੀ ਜੱਥਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਕਰਦਾ। ਗੱਜਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਕੰਬਦਾ ਨੇਪਾਲ ਚੀਨ, ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮਾਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਸ਼ੌਰ ਜਿਨੇ ਕਾਬਲ ਨਾ ਕਾਬਲ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਖਖੜੀ ਦੀ ਡਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰੋਇਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੋਇਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਰੰਡਾ, ਤਾਈਓ ਲੋਕੀ ਕੂਕਦੇ ਕਿਉਂ ਮੋਇਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਈਓ ਲੋਕੀ ਕੂਕਦੇ ਕਿਉਂ ਮੋਇਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸੂਰਜ ਸਿਖਰ ਤੇ ਝਾੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸੁੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜਗਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਥੋਂ ਵਿੱਤ ਮੂਜਬ ਸਰੀ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ, ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਮਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਲਓ ਹੁਣ ਸੁਖੀ ਵਸੋ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਣੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ।
ਸੀ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਘੜੀ ਪਲਾਂ ਦਾ ਪਰੋਣਾ ਹੋਇਆ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲਾਇਓ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਹੀਰਿਓ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜਾ ਜੇ ਨਾ ਚੀਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਦਾਰੋ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸਰ ਬਣ ਆਈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। 600 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੋਂ ਲਾਈ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਲੁੱਟਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਦੁਰਾਨੀ ਲੁੱਟਣ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ, ਕਦੇ ਗੌਰੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਣ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਕੀਰ ਅਜੀਜ਼ੋਦੀਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਅੱਖ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਤਪਦਕ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਇੱਕੋ ਅੱਖ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਫਕੀਰ ਅਜੀਜ਼ੋਦੀਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਖਰਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਡਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਦੋ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿੰਮੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਰਦਾਰੋ ਇਹ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਆ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। 18 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ ਤੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਜੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਆ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮਾਨੋ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਕਰ ਚੱਪੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਰਹੇ ਲੁੱਟਦੇ ਲੁਟਾਇਓ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੈ ਵਾਸੀ ਕਾਬਲ ਦੇ ਹੀਰਿਓ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜਾ ਜੇ ਨਾ ਚੀਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਜਨੀ ਤੇ ਬਗਦਾਦ, ਕਾਬਲ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਤਰ ਬਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ 500 ਰੁਪਈਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ 2 ਪੈਸੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਟਕਾ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸੌਂ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਲੂਆ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਠਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ, ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਸੀ ਡਰ ਬੈਠਾ, ਐਸੀ ਧਾਕ ਬਿਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਝਾਂ ਤੱਕ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਰ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਪਰੁਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਰਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। 1963 ਤੱਕ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਇੰਨੀ ਥੱਲੇ ਚਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਲੈਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੋਗੇ ਜੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਪਰੁਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਥਾਂ 'ਚ ਬਿਨੇ ਕਰਦਾ। ਅਸਮਾਨ ਚੜਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਡੋਰ। ਏਕਤਾ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ। ਹੀਰਿਓ ਹੀਰਿਓ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ, ਕਾਲਜਾ ਜੇ ਨਾ ਚੀਰਿਓ, ਹੋ ਨਾ ਚੀਰਿਓ, ਹੋ ਨਾ ਚੀਰਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਪਾਲਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹੌਨੀ ਬਰਗਰ, ਹਕੀਮ, ਵੈਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। 22 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਵੈਦਾਂ, ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਹਿਜਾਦਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸਹਿਜਾਦਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਅਧਰੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਬਣੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਜਾਦਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਬਣੇਗਾ।
ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਾ, ਰਾਜਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਾ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਾਂ। ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵਹਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਸੱਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਾਗੇ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸਮਝੀ। ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ 2 ਅਹੁਦੇ ਸਾਂਭੇ ਆ। ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਹੈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ 19 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦਾ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘਾ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਜੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਰਹੀ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘਾ, ਮੇਰੇ ਮੋਤਬਰ ਭੇਤੀਆ ਗੂਰ ਜਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਹਿਰਮਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿੰਘਾ, ਕੋਟ ਅਕਲ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਪੁੰਨ ਸ਼ੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਆਣ ਛਾਣ ਸਿੰਘਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਆਣ ਛਾਣ ਆ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘਾ, ਇਥੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗ ਡੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਮਾਨੋ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ। ਮੇਰੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਆਣ ਸਾਣ ਸਿੰਘਾ, ਸੁਖ ਅਨੰਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਂਗੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਮੇਰੇ ਫਰਮਾਨ ਸਿੰਘਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮਹਾਰਨੀ ਦੇ ਪੱਟੀ ਯਾਦ ਦੀ ਉੱਚੇ ਦੁਰਾਹਮਦਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਈ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਮੇਰੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਸਮਝੀ, ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈ ਰੱਖੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਮੈਂ, ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਭਾਰ ਵੰਡਾਈ ਰੱਖੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਵੰਡਾਉਂਦਾ ਰਹੀ। ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਭਾਰ ਵੰਡਾਈ ਰੱਖੀ, ਨੌ ਨਿਆਲ ਹੈ ਬਾਲ ਅਣਜਾਣ ਉਹਨੂੰ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮਟਾਈ ਰੱਖੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਸਵੈ ਰਾਜ ਦਾ ਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਸੁੱਕਣ ਦਹੀਂ ਨਾ ਸੂ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਰੱਖੀ। ਸਵੈ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਬਾਗ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਨਾ ਦਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਰੱਖੀ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਪਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਬਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ, ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸੜਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਖਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ, ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸੜਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਰਹਿਸੀ ਜੱਗ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵੀ ਪੱਲਾ ਫੜਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿੱਖਾ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਸੜ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਵੰਡਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮਟਾਈ ਰੱਖੀ, ਨੌ ਨਿਆਲੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ?
ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਛੱਡਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਛੱਡਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੀ, ਡੋਗਰੇ ਭਰਾ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੇ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੰਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪਿਤਾ 'ਚ ਇੰਨੀ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮਿਟਾਈ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਫੇਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ 27 ਜੂਨ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ 15 ਹਾੜ 1839 ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਮਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਬਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੋਇਆ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਬਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਬਬਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਚਿਖਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੀਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੋ ਰੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੀਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਰਾਜ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਸਮ ਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਗੀਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਖਾ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿਛੜੇ ਦਾ ਸਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਸੜਾਂਗਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਗੀਤਾ ਤੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੜਕਾ ਡੁੱਲੇਗਾ ਮੈਂ ਖੂਨ ਡੋਲ ਦਿਆਂ। ਕਸਮ ਖਾਧੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ 7 ਗੁੱਲੀਆਂ, ਅਸਲੇ 24 ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7 ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੀ। ਇਹ 11 ਰਾਣੀਆਂ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਸਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹ ਸਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਫੇਰ ਹੋਈ। 7 ਰਾਣੀਆਂ, 7 ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ 4 ਰਾਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ 11 ਰਾਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਰਾਣੀ ਪਹਾੜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਚਾਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਸਮ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੀਤਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਦੇਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਿਰਤਕ ਦੇਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ
मैं ते की अगे मेरी औलाद भी इस राज की वफादार रहे। फिर कहते हैं महाराजे की चिखा में जो लांबू लाया ना खड़क सिंह ने, एक उपर कबूतरों का जोड़ा उड़ता सी, उन्हें उड़ते हुए ने विच छाल मारती। जिहड़े लोग लाहौर गए ना, लाहौर का शाही किला वेख्या, असीं ते नहीं वेख्या, वो दसदे आ भी उत्थे एक चबूतरा बनिया, वो चबूतरे ते चार फिर उन्हें 11 राणियां की याद भी बनी है, छोटे छोटे गुमटियां बनाईया, एक पासे उन्हें कबूतरां की भी याद छोटी जी निशानी बनाई, वो भी नाल चिखा विच पै के अपने प्यारे महाराजे दे नाल वो भी अपनी जान दे के। जदों चिखा नूं लांबू लगा फिर सारे पंजाब विच हाहाकार मच गई। पश्चिम अंग्रेज़ां दे इलाके विच खुशियां मनाईयां गईयां ते पूर्व विच हनेरा हो गया। समय दे विद्वानां ने लिखिया है पश्चिम विच चानण हो गया ते पूर्व विच हनेरा किवें होया। मोया रणजीत सिंह पै गया हनेर, सारे सारे हनेर ही हनेर हो गया। पंजाब के लोगों को कुछ सुझे ना भी की करिए। एकदम अचानक ही खबर फैल गई कि पंजाब का प्यारा बादशाह उस दुनिया तो अखा मीट गया, जिहदे वास्ते वो गरीब लोग हर वेले दुआवां करते सी, जिन्हां दे घरां विच दाणियां दीयां पंडां सुट सुट के आउंदे सी। उन्होंने किवें हाहाकार की, किवें कुरलाट पिया। महाराजा रणजीत सिंह जिस दिन पंजाब का बादशाह इस दुनिया तो तुरिया 27 जून 15 हाड़ 1839 नूं, उस दिन पंजाब की हालत किहो जी आ ढाडी जत्थां 'च भी नहीं कर रहे। जेड़ी मौत डैन ने, जेड़ी मौत डैन ने कुल दुनिया नू खा लिया ए। एक दिन सोच मनो तेरे उत्ते आनी, जिदन करना तेरा भरिया मेला छड्डने नूं, नाल जमा दे पाके बह जाएगा अड़ानी। हाय बू भैड़ियां पिड़कां मर गया हो जूगी। लांबू तेरे तैनू सकिया परावां लाउणी, लांबू तेरे तैनू सकिया परावां लाउणी। चंदन दी फिर चिखा बना के बई शेर नूं ते पाया सी। खड़क सिंह ने हथी अपनी चिखा नूं लांबू लाया सी। नाले सदरा सती हो गया हो योधे इनकलाबी दे। देश मेरे दी किस्मत सड़ गई, नाले शेर पंजाबी दे। पंजाब दा जग पिया कहारा, मोया शेर पंजाब
ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਿ ਹਾਏ ਸਰਦਾਰਾ ਸੁਨੇ ਮਹਿਲ ਅਟਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਵਣਜਾਰਾ ਸੁੰਡੇ ਮਹਿਲ ਅਟਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਵਣਜਾਰਾ ਡੁੱਬਾ ਸੂਰਜ ਹਿੰਦ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਜਿੰਦ ਤਾਰਾ ਡੁੱਬਾ ਸੂਰਜ ਹਿੰਦ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਜਿੰਦ ਤਾਰਾ ਪੱਛਮ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਬ ਅੰਧਿਆਰਾ ਉਹ ਪੱਛਮ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਬ ਅੰਧਿਆਰਾ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਮੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਮੋਈ ਵੀਰਤਾ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਜੋੜੇ ਜਰੀ ਦੇ ਰਹਿ ਨਾ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ, ਰਹਿ ਗਈ ਲੱਕ ਤੇ ਲੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰਨੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ, ਸੜ ਗਈ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਨੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਵੀ ਸੜ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਰਾਣੀਆਂ ਸਤੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਛੜ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਛੜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਗੋਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਈ ਤੂੰ ਰੁਲ ਰੁਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਆਓ ਜੀ, ਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। 1839 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ 1846 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 1849 ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੱਧ ਜਾਚਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ